Hello students, welcome to my YouTube channel The Quest Maths for All by Toor Sir। पिछले लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡੋਮੇਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸੀ the summary we had already done in our previous lecture. Okay, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਔਰ ਰੇਂਜਸ ਨੂੰ you have to memorize ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.1 we are going to start, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜਸ of those 6 inverse trigonometric ratios will be used. Okay, the summary तौर दे ऊपर let's repeat that what we have already done in our previous lecture. Sin inverse ਜਿਹੜਾ inverse trigonometric function ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ domain ਹੋਏਗੀ that is -1 and 1 in the closed bracket and range will be -π/2 to π/2 including the -π/2 and π/2. Cos inverse ਜਿਹੜਾ function ਹੋਏਗਾ trigonometric function ਉਹਦੀ domain will be same as of sin inverse function and range will be 0 to pi in the closed interval including 0 and pi also. Third is cosecant inverse. Cosecant inverse ਦੀ ਜਿਹੜੀ domain ਹੋਏਗੀ that will be set of real numbers ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ -1 ਔਰ 1 ਦਾ open interval ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ -1 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ set of real numbers ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ range आएगी that will be the closed interval from -π/2 to π/2 minus a set containing the zero element. Okay, फिर आ गया अपने को fourth secant inverse of the secant inverse ਜਿਹੜਾ trigonometric function है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ domain ਹੋਏਗੀ that will be the same as that of cosecant inverse, set of real numbers ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -1 to 1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ open interval ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ range ਹੋਏਗੀ that will be the closed interval from 0 to pi minus a set containing the element π/2. Okay, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ that will be the range. Tangent inverse ਦੀ ਜਿਹੜੀ domain ਹੈ that is set of real numbers. Cotangent inverse ਦੀ ਵੀ domain ਹੈ ਉਹ ਵੀ set of real numbers ਹੈ. Tangent inverse ਦੀ ਜਿਹੜੀ range ਹੋਏਗੀ that will be the open interval from -π/2 to π/2. Open interval means we are excluding the extreme points, -π/2 भी नहीं लवांगे और π/2 भी नहीं लवांगे in between the elements of -π/2 and +π/2. And cot inverse ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ range ਹੋਏਗੀ that is 0 to pi. Okay, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ at least. Previously ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ previous lecture ਦੇ ਵਿੱਚ we already done with the 6 trigonometric ratio and their properties. ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਐਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.1 of chapter 2 inverse trigonometric functions. So here we have first and second example before the exercise 2.1. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1 ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਆਫ 1/2 ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟ ਕਰੋ ਵਿਦ ਅਨਦਰ ਵੇਰੀਏਬਲ y. ਓਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ y belongs to that element that are from the set of range functions. Okay, ਜਿਹੜਾ range set ਦੇ elements ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ y ਨਾਲ denote ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Okay, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ functions relation or function ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ y ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ sin inverse of 1/2 under the root. Okay, and taking both sides sin, ਤਾਂ sin y is equal to sin inverse of sin y आपस में cancel हो जाएंगे, we will get with 1/2 under root. Okay, मतलब ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਨਵਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ y ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਸ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਟੇਕਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਸਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ
तो इधर साइन आ जाएगा और इधर जो साइन और साइन इनवर्स जो है वो आपस में कैंसल हो जाएंगे लाइक दिस साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 अंडर दी रूट दिस इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट। तो आ दोनों कैंसल होके आ जाएगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਸਟ 6 ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਰੋਮ 0 ਡਿਗਰੀ 30 ਡਿਗਰੀ 60 ਡਿਗਰੀ 45 ਡਿਗਰੀ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਂਗੇ 180 ਦੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨਸ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਈਨ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਈਨ 1/2 ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ 45 ਡਿਗਰੀ ਹੈ that is 1/2 under the root और 45 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is π/4। ਓਕੇ, 180 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ this is equal to sin of π/4 ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। the value of y is π/4 and y is what we already consider it or we have already taken it as 1/2 under the root। the sin inverse of 1/2 under root is π/4। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨਵਰਸ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੀਆਂ ਐਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਰੇਂਜ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। π/4 belongs to -π/2 to +π/2 है ना। -π/2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ -90 to +90 ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ है ना। तो π/4 इस रेंज सेट में बिलोंग करता है, ऐस करके अपना ये आंसर सही है। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੋਮੇਨ ਔਰ ਰੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ sin 0 sin 30 sin 45 sin 90 sin 180 ਉਹ ਆਪਾਂ +1 ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ 10th +1 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ +1 ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ 90 ਤੋਂ ਅਬਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ π/2 ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ +1 ਚ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ cot ਇਨਵਰਸ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ let y is equal to cot inverse of 1/3 under the root minus of this right। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ cot ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ cot y is equal to ਆ cot inverse ਹਟ ਜਾਏਗਾ you will have -1/3 under the root। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ cot ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ 1/3 ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਟੈਂਜੈਂਟ 30 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 1/3 ਅੰਡਰ ਦੀ ਰੂਟ ਔਰ ਟੈਂਜੈਂਟ 60 ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਅੰਡਰ ਦੀ ਰੂਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ cot 60 ਮੀਨਸ cot π/3 180 ਨੂੰ 3 ਬਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ cot 60 ਆ ਜਾਏਗਾ। that will be your 1/3 ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ what we have to do ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 0 ਔਰ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 0 ਔਰ ਪਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਔਰ 2 ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਨਾ 0 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ 0 ਔਰ ਪਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ
ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂ ਵਿਲ ਡੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਮੀਨਸ ਨਾਓ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਵੈਲਿਊ ਬਚੇਗੀ this is 3 pi minus pi so 2 pi by 3 so cot y is equal to cot of 2 pi by 3 तो y की वैल्यू कितनी आ गई y is equal to 2 pi over 3 and y is we are taking it as cot inverse of minus 1 over 3 under the root तो वैल्यू कितनी आई cot inverse of minus 1 by 3 under the root is 2 pi by 3 और 2 pi by 3 जो है ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 2 180 ਡਿਗਰੀ ਬਾਈ 3 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 60 120 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 0 ਔਰ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ 0 ਮੀਨਸ 0 ਔਰ ਪਾਈ ਮੀਨਸ 180 ਤਾਂ 0 ਔਰ 180 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 120 ਦਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਢਿਆ ਔਰ y cot inverse of -1/3 2 pi by 3 ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਰੇਂਜਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਾਈਟ ਲੈਟਸ ਨਾਓ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.1 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 1 ਬਾय 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਿੰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਓਕੇ ਤਾਂ 2.1 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਥੀਸ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ और फर्स्ट पार्ट है ਉਹਦਾ sin इनवर्स ऑफ -1/2 अंडर द रूट ओके ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਫਸਟ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਵਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ +1/2 ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋ y ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਹੈ sin ਇਨਵਰਸ ਆਫ 1/2 ਅੰਡਰ ਦੀ ਰੂਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ sin ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ sin y -1/2 ਅੰਡਰ ਦੀ ਰੂਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ sin ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ π/4 ਯਾਨੀ ਕਿ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ -π/4 ਬਿਕੋਜ਼ sin of -θ is equal to -sin of θ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤਾਂ कंपेयर करांगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई -π/4 एंड y इज sin इनवर्स ऑफ -1/2 अंडर रूट इज -π/4 दिस इज आवर आंसर सेकंड पार्ट देखो सेकंड क्वेश्चन आ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਿਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ -1 ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ 1/2 ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਸ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ -1/2 ਆ ਗਿਆ 1/2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ that is 30 डिग्री ठीक है 30 डिग्री है और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ sin - θ is -sin θ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ sin of -π/6 ਰਾਈਟ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆਫ y is -π/6 and y is equal to sin inverse of -half ਤਾਂ sin inverse of -half is ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ क्या वो रेंज सेट ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ sin ਦਾ ਰੇਂਜ ਸੈਟ ਕੀ ਹੈ -π/2 to +π/2 ओके आ भी बिलोंग कर रही है -π/2 to +π/2 ये बिलोंग कर रही है दैट्स व्हाई दीज आर द राइट आंसर्स नाउ लेट्स हैव आवर सेकंड एग्जांपल ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ cos ਇਨਵਰਸ ਆਫ 3/2 ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3/2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ cos 30 ਡਿਗਰੀ ਆਏਗਾ cos 30 मीन π/6 थर्ड ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ थर्ड क्वेश्चन y ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ let y is equal to cosecant inverse of 2 दोनों तरफ cosecant ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ cosecant of y is equal to 2 and 2 ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ cosecant ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ sin ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂਕਿ sin ਔਰ cosecant ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤਾਂ sin 30 ਡਿਗਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ sin of π/6 180 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ sin π/6 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ cosecant of
पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2। हम दोनों तरफ कंपेयर कर लो, y इज पाई बाय 6, y मीन्स कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 2 और पाई बाय 6 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਸਿकेंट ਦੇ ਰੇਂਜ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੇਂਜ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਔਰ ਪਲੱਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 0 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 0 ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕੋਸਿकेंट ਇਨਵਰਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸਿकेंट 0 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾइन 0 0 ਤਾਂ ਕੋਸਿकेंट 0 ਜਾਂ 1/0 ਮੀਨਸ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ, ਤਾਂ ਕੋਸਿकेंट ਇਨਵਰਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਸਿकेंट ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, let y is equal to tangent inverse of -3 under the root, ओके। सो ये 3 अंडर रूट है, दोनों पासे टेकिंग बोथ साइड्स टेंजेंट y, टेंजेंट आप दोनों पासे ले रहे हैं तो टेंजेंट इनवर्स अगर कैंसिल हो जाएगा, हियर वी हैव -3 अंडर द रूट, ओके। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ -3 ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ 60 ਦੇ, टेंजेंट 60 इज 3 अंडर रूट, ओके, यानी कि पाई बाय 3। और ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਈਟ। ਆ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ टेंजेंट माइनस थीटा इज माइनस टेंजेंट थीटा, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 3। ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ टेंजेंट ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਟੂ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਦੀ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ टेंजेंट इनवर्स of -3 under the root, that is equal to -pi by 3। Fifth question, let y is equal to cos inverse of -1/2। Now taking both sides cos, here we have -half minus as it is cos half is cos 60, cos 60 means pi by 3, ओके। और ਹੁਣ cos माइनस थीटा जो ਹੁੰਦਾ ਉਹ प्लस cos थीटा ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ cos ਇਨਵਰਸ ਦੀ 0 ਟੂ ਪਾਈ ਹੈ, 0 ਟੂ ਪਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ ਔਰ ਪਾਈ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਔਰ ਪਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ cos ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਦੋ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇੰਟਰਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ cos ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ cos ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 3, ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਿਆ और जी रेंज आएगी और डेफिनेटली एस रेंज ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ भी करेगी। ਤਾਂ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, दोनों पासे कंपेयर करांगे ਤਾਂ y is 2 पाई by 3 and the value of y is cos inverse of -half, right? This is 2 pi by 3 and 2 pi by 3 certainly belongs to 0 to pi। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ। नेक्स्ट we have 6th question, ओके। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਵਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਚੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ 6th ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। let y is equal to tan inverse of -1, taking both sides tangent -1 minus as it is tangent pi by 4 is 1, tangent minus theta is minus tangent theta, तो tangent ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਅੰਦਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। now compare both sides, y is minus pi by 4, this is our answer, tangent inverse of -1। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਾਈ ਬਾਈ 4 ਜੋ ਹੈ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਟੂ ਪਲੱਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ cot ਇਨਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। let y is equal to secant inverse of 2/3 under the root, taking both sides secant, so secant of y is equal to 2/3 under the root।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਕੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2/300 ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ cos ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, cos π/3 ਯਾਨੀ ਕਿ cos 60 ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, cos π/6 cos 30 300/2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ secant π/6 ਰਾਈਟ 2/300 ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਜਾਏਗਾ ਨਾ cos ਔਰ secant ਆਪਸ ਵਿੱਚ। Now comparing the value y is π/6 secant inverse ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 0 ਔਰ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ ਔਰ π/2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 0 ਔਰ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, that means this is the right answer. So here we have secant inverse of 2/300 the root is equal to π/6. This is our answer. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 8 ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, cos ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, cosecant ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਆ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, 10th ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਅਨਦਰ more important questions. Let's start with the example number 11th. Actually it is question number 11th of exercise 2.1. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ 2 ਔਰ 3 ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਔਰ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ 11th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, cos ਇਨਵਰਸ ਦੀ, ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਦੀ, ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਟ y is equal to tan inverse of 1, taking both sides tangent. Here we have 1, tangent 1 is tangent π/4, so our y is π/4. Pi means tangent inverse. Now let z is equal to cos inverse of -1/2. Taking both sides cos, you have cos z is equal to -half, minus as it is cos half is cos 30, cos 60, cos 60 half ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ cos of π/3, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ cos ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ 0 to π ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ cos ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ cos ਸੈਕੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, π - π/3, that means cos of 2π/3. So the value of z means cos inverse of -half is 2π/3. ਆ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਆ ਵੀ ਕੱਢ। Let's calculate the value of sine inverse of -half. So let p is equal to sine inverse of -half. Okay, taking both sides sine, तो sine p is equal to -half, minus as it is रख दिया। half means sine of 30, sine 30 means sine π/6। ਹੁਣ sin minus theta ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और माइनस साइन थीटा ਹੁੰਦਾ, राइट। ਤਾਂ माइनस साइन थीटा मींस ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ, minus π/6। comparing both sides you will get the value of p, ਯਾਨੀ ਕਿ sin inverse of -half is -π/6। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ sin inverse of -half ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ ਵਾਲੇ ਰੇਂਜ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी, बिल्कुल कर रही है, -π/2 to +π/2। ओके, तो तीनों वैल्यूज वैलिड हैं। यू विल पुट देम इन द गिवन एक्सप्रेशन, टेंजेंट इनवर्स 1 cos इनवर्स ऑफ -half प्लस sin इनवर्स ऑफ -half, पुटिंग द वैल्यूज π/4 प्लस 2π/3 minus π/6 3π/4. Okay, so this is the total answer of this expression, right? Let's discuss with the 12th example. तो अपन ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ।
ये वैसे आप पहले कर भी चुके हैं सिंगल सिंगल के ऊपर। लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ हाफ, टेकिंग बोथ साइड्स cos, तो साइन लवांगे तो इधर आ गया हाफ, cos हाफ इज 60, ओके, the cos 60 is half, pi by 3, comparing both sides y by 3, ओके। और जो सेकंड वैल्यू है वो भी आप कर लेने हैं, लेट z इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 by 2, right, this value, taking both sides sine function, we have half, sin 30 is half means sin pi by 6, comparing both sides we have pi by 6। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। cos ਦੀ ਰੇਂਜ ਸੈਟ 0 to pi ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। sin ਦਾ ਰੇਂਜ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ -pi by 2 to pi by 2, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਨਾਓ ਪੁੱਟ ਦਿਸ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, cos ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਹਾਫ plus 2 sin inverse of half, okay, आ वैल्यू आ गई pi by 3 plus 2 into pi by 6, that means pi by 3 plus pi by 3, 2 pi by 3, this is the answer of the 12th question। 13th और 14th ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ you can take that particular answer, okay। ਤਾਂ sin ਇਨਵਰਸ ਆਫ y ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ y ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਜ ਸੈਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, you have to calculate that। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, y sin ਇਨਵਰਸ ਆਫ x ਹੈ ਜਾਂ x sin y ਹੈ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ sin ਇਨਵਰਸ ਹੈ। sin ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਲਈ ਰੇਂਜ ਸੈਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ -pi by 2 to pi ਦਾ ਮਤਲਬ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ ਫਿਰ -pi by 2 is less than equal to y is less than equal to pi by 2। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ sin ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਂਜ ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। that means y lies between -pi by 2 to pi by 2 including these values also because we have a closed interval, so our B answer is the correct answer। see the 14th which कहता है कि tangent inverse of 3 under root minus secant inverse of -2 is equal to which of these values। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ y tangent inverse of 3 under root, taking both sides tangent, here we have 3 under root, 3 under root means tangent of pi by 3 यानी कि 60, ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ pi by 3 ਯਾਨੀ ਕਿ tangent inverse of 3 under root, ਔਰ ਇਹਦੇ ਰੇਂਜ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। secant ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਆ ਜਾਓ, secant ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ z ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, secant inverse of -2 secant z is equal to -2 minus as it is। secant देखते हैं 2 वैल्यू कदों होती है, cos 60 is half, that means secant 60 is 2, 60 means pi by 3, right। और cos minus theta क्योंकि उन्हें दी वैल्यू जड़ी है वो 0 और pi दे विच घटनी है, right। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ cos और secant सेकंड क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ 네ਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ pi minus pi by 3, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ 2 pi by 3 secant of, right। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ secant of z, z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2 pi by 3, put these values here, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ pi by 3 minus 2 pi by 3, how much value minus pi by 3, तो minus pi by 3 ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ b is the correct answer। so ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 2.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਮੀ ਕਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਔਰ। ਸੀ ਯੂ।